سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دلاویز ہے اور کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ دریدہ دہنی کی۔ جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دے۔ اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی، آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے۔ سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک۔ 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی۔ جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا تھا۔ وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا تھا، آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ پہ۔ اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات۔ واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ کھورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ کھورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا۔ اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے۔ 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا، یہ تو وہی۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے۔ قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے تھے۔ سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی، یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ صاحب وہ ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے، یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے۔ جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی، بڑوں نے حملے بھی کیے۔ خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہوئی، وہ کہتا تھا میں ماروں گا، غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا۔ 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا، اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا، اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا۔ اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا، اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے،
बड़े बड़े पहलवानों के तस्करे सुने, मेरे दिल में ये जज्बा नहीं जागा फलां पहलवान मैं होता। फिर कहा हाँ हाँ मैंने बड़े बड़े वलियों का तस्करा पढ़ा है, मेरे दिल में ये उमंग भी नहीं जागी कि फलां वली भी मैं होता। लेकिन जब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा लोगों के कंधों मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल में ये जज्बा गड़ाइयां ले रहा था, काश आज इस चारपाई पे मैं होता। मैंने खुद इन आंखों के साथ गाजी आमर चीमा की कब्र की पैंती की जानब एक सैयदजादे को रोते हुए देखा, जो रो रो के कह रहा था रब्बा मैं ये नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना दे, मैं तो ये कहना है कदमां दी खाक ही बना दे। ये बुलंद नसीब है जिसको मिले, ये हमने आरज़ू करनी है, ये हमने तमन्ना करनी है। आज लब्बैक या रसूल अल्लाह एक रस्म के तौर पे नहीं, मैं तो अब अपनी दुआओं में मरकजी दुआ यही रखी हुई है कि बड़ी तकरीरें करनी है, कहीं या अल्लाह खाली लफ्ज ही न रह जाए। एक साल आया था 2007 का, मैंने 1200 दुरूस कुरान एक साल में दिया, अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है। और ये नहीं है कि सुनने वाले नहीं मिलते, यहां हर माह इतने लोग जमा होते हैं। डस्के में चले जाएं, सियालकोट में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, जिस शहर में जाएं हजारों लोग, तकरीर की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी नहीं, मोहब्बतों की फरावानी है। लेकिन डरता हूं कहीं लफ्ज ही लफ्ज न रह जाएं। मालिक कमजोर हूं, इतनी ताकत तो नहीं, अंदर बुज़दिलियां और कमजोरियां तो हैं, लेकिन अल्लाह इस कमजोर को यह ताकत दे कि किसी गुस्ताख का कलेजा चीर के रखे, इतनी कुव्वत दे। ये आरज़ू करके आपने भी आज उठना है और इस अज़म के साथ उठना है। हो सकता है मुकद्दर जाग पड़े। वो देखो आमर चीमा को कत्ल करना थोड़े गया था, वो तो टेक्सटाइल की डिग्री लेने गया था, लेकिन वापसी पर जो डिग्री वो लेकर आया, हजारों डिग्रियों से एक डिग्री पे कुर्बान। ये मुकद्दर की कहानी होती है। किसी को उम्र गुजर जाती है, किसी को रास्ते में चलते चलते सौदा मिल जाता है। ये किस्मत की कहानी है। आरज़ू तो पैदा करें दिल में, तमन्ना तो करें दिल में, और ये आरज़ू और ख्वाहिश रखें कि हम गुस्ताखान रसूल के कलेजे को चीर के रख दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दें। आका आपकी नामूस पे जो भौंकेगा, आपकी जो तौहीन करेगा, हम उसके टुकड़े करके रख देंगे। हजार कमजोरियों और कोताहियों के बावजूद हम बेगैरत नहीं है, नाम मोहम्मद पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, और सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी हक अदा नहीं हो पाता है। वो इतनी ऊंची जात है। असल ये हमारा इम्तिहान है। मैंने उन दिनों के अंदर भी 2008 में भी कहा था, ये हमारा इम्तिहान है। वरना अल्लाह ताला जल्ला शानहू मच्छरों से नहीं नमरूद का फखर तोड़ लेता, वो अबाबीलों से भी हाथी मरवा लेता है। महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन कोई करके तो देखे, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है। हमें अल्लाह देखना चाहता है, हमारी आजमाइश है, और हमने देखना है कि हम इस आजमाइश में पूरे निकलते हैं कि नहीं। सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों की थी, क्योंकि कुव्वत हाकमा के वो मालिक हैं, लेकिन वो तो बेगैरती की चादर ओढ़ के सोए हुए हैं और ख्वाब खरगोश में हैं। जो मर्जी होता रहे, जो है वो कोई तवक्को नहीं है उनसे कि वो उठ खड़े हों। ये तो सोरे इसराफील से जागेंगे, उससे कबल तो जागने के नहीं। दूसरी जिम्मेदारी उन ममालिक में रहने वाले मुसलमानों की कि वो उनके गिरोबानों से पकड़े और उनको खींच करके उनको जो है उनके टुकड़े टुकड़े करें, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल है। ये वाज़ेह में रखें। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आके लोगों ने इस पर बहस की है। किसी ने कहा कि अगर राजपाल का सामना मेरे से होता तो मैं उसको दलाइल से कायल करता। एक बोलता है कि इस तरह तो तुम अपनी मैशत तबाह कर बैठोगे। कई कई कहानियां तराशने में मिलती हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, वरना उम्मत के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। चारों आइम्मा मुत्तफिक हैं, सारे लोग इस पे मुत्तफिक हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को कत्ल किया जाएगा। काजी अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज में इस फतवे को लिखा, अय्युमा रजुलिन शतमन नबिया औ आबहु औ तनक्कसहु व काफिरुन बिल्लाह व बानत मिनहु इमरातहु व इन ताबा लम यस्ततुब। कहा कि जिस शख्स ने हुजूर की तौहीन की उसको कत्ल किया जाएगा, तौबा करे भी तो तौबा कबूल नहीं होगी। और तौहीन क्या है? फतावा आलमगीरिया उठाइए, इसको फतावा हिंदिया भी कहते हैं। 5-16 माह हिंद के फतवे पे दस्तखत है। किसी ने अगर हुजूर की तौहीन करते हुए कहा कसेरा गुफ्त के जामाए पैगंबर रेमनाक बूद, किसी ने कहा हुजूर का लिबास मैला को चैला था, 5-16 माह ने कहा इसकी गर्दन उतार। इसने हुजूर के लिबास को मैला कहा। आजम चिश्ती कहता यार नु मैली अख ना वेखी मता मर से काफिर हो गए। इतनी हसास और इतनी नाजुक बारगाह है, तो गुस्ताख रसूल की सजा कत्ल ही है। उतनी देर तक हम सरखुरू नहीं हो सकते जितनी देर तक गुस्ताख रसूल को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा लेते।
तीसरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम कोशिश करें, इसके लिए मंसूबा बंदी करें। ये एहतजाज, ये जुलूस और ये जो कुछ हो रहा है, ये जज्बों को बेदार करने के लिए, ये बाज़ेन में रखें। इससे मगरब को क्या नुकसान होगा? अगर हम रोते हैं, तड़पते हैं और गर्म सड़कों पे शदीद गर्मी में चलते हैं तो मगरब तो खुश होता है, हमने चुटकी भरी और देखो ये कैसी तकलीफ में। लेकिन हमने ये सब कुछ इसलिए करना है कि अपने उन जज्बों को बेदार रखें। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारा ईमान खाम हो जाता है। उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हम उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। जो इतना नहीं कर सकता कि दो चीजें पड़ी हुई हैं वो थोड़ा सा तरद्दुद कर ले कि नहीं ये नहीं, मुझे ये दे दो, तो वो फिर किस तरह इसके रसूल का दावा कर सकते? ये लोग ज़रपरस्त हैं, पैसे के बंदे हैं। और पिछली मर्तबा जब बाइकाट किया था होश ठिकाने आ गए थे, उसका तसलसल रहता तो वाकया दोबारा ना होता।